Namaskar students, how are you? Welcome students. Today we are going to learn about Unit 4, 4.4, the unsinkable ship. Students, have you heard or read about natural calamities? There are some natural calamities. These are some pictures of natural earthquakes, floods, crack of lightning, hurricanes, tsunamis, drought. These are natural calamities. What are the different possibilities in a long journey? खूप दूरच्या प्रवासात कोणकोणत्या संभाव्य गोष्टी अपेक्षित असतात? In a long journey, some unexpected things are possible, especially accidents, breakdown on the way, shipwreck, plane crash. Students, travel can be done by foot or walking, bicycle, by train, boat, bus, by aeroplane, by ship. There are some ways of transportation: roadways, railways, water, and air. Student, look at our first paragraph. The title of the lesson, The Unsinkable Ship. First, I read the whole paragraph. Listen carefully. On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage. That is her fourth voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories. Inside she was like a large hotel with grand staircases, dining room, shops and swimming pools. Students, the largest and unsinkable ship is described in this paragraph. Now listen carefully. न बुडणारे जहाज. दिनांक 10 एप्रिल 1912 जगातील सर्वात मोठ्या आलिशान जहाजाने इंग्लंडमधील साऊथहॅम्प्टनहून न्यूयॉर्क येथे जाण्यासाठी प्रस्थान ठेवले. त्या जहाजाचे नाव होते टायटॅनिक. टायटॅनिक या शब्दाचा अर्थ आहे अतिविशाल. या जहाजाचा हा पहिला वेळेला जलप्रवास होता. आपल्याबरोबर 2000हून अधिक प्रवासी घेऊन अटलांटिक महासागर पार करण्यासाठी ती निघाले होते. टायटॅनिक जणू एक तरंगते शहर बनले होते. सर्वजण टायटॅनिकला जगातील सर्वोत्कृष्ट जहाज म्हणून नावाजत होते. सर्वांना त्याचा अभिमान वाटत होता. एखाद्या 15 मजली इमारती एवढी त्याची उंची होती. त्याचा अंतर्भाग जणू एखाद्या प्रचंड मोठ्या हॉटेलसारखा होता. भव्य जिने, विशाल भोजनगृहे, दुकाने आणि तरणतलावही. देर आर सम न्यू वर्ड्स. मेडन, फर्स्ट, पहिला. अनसिंकेबल, न बुडणारे, कॅनॉट सिंक. आइसबर्ग, अ लार्ज पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी. Now students, look at the second paragraph. First I read. Everyone thought that the Titanic could never sink. They call her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. The journey was very comfortable. The passengers were proud because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe.
They came the night of 14 April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. टायटॅनिक कधीच बुडणार नाही असे प्रत्येकाला वाटत होते. न बुडणारे जहाज असे त्याला संबोधले जात होते. जहाजाची बांधणी करणाऱ्यांनाही त्याबद्दल एवढी खात्री होती की त्यांनी फारच थोड्या जीवसंरक्षक बोटींची जहाजावर व्यवस्था केली होती. प्रवास खूपच आरामदायी होता. जगातील सर्वोत्तम जहाजातून प्रवास करीत असल्याचा प्रवाशांना अभिमान वाटत होता. त्यांना सुरक्षितही वाटत होतं. आणि मग 14 एप्रिलची ती रात्र आली. आकाश निरभ्र होते आणि समुद्रही शांत होता. बरेचसे प्रवासी निद्राधीन झाले होते. जवळपास कुठेतरी हिमनग आहेत हे कॅप्टन स्मिथला माहीत होते. त्यामुळे त्याने एका व्यक्तीला जहाजाच्या टपावरून त्यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. अचानक रात्री 11:40 वाजता त्या व्यक्तीला समोर काहीतरी दिसले आणि तो भीतीने गारठला. एक अतिप्रचंड हिमनग टायटॅनिकच्या वाटेत उभा ठाकला होता. हिमनग तो जोरात ओरडला. स्टुडंट्स, न्यू वर्ड, iceberg, a very large mass of ice floating on the sea. Now students, third paragraph of the lesson. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her sides scraped the mountain of ice. A shower of ice fell onto the deck and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking! Come quickly! Then he ordered the crew to wake all the passengers up. विद्यार्थी मित्रांनो, कॅप्टन स्मिथने टायटॅनिकला हिमनगापासून दूर नेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण जहाजाने अतिशय संथपणे आपली दिशा बदलवली आणि त्याची एक बाजू हिमनगाला घासली गेली. जहाजाच्या वरच्या मजल्यांवर मोठा हिमवर्षाव झाला आणि जहाजाच्या एका संपूर्ण बाजूला हिमनग छेद देऊन गेला. खालच्या मजल्यांवर जोरात पाणी आत शिरू लागले. कित्येक प्रवासी झोपेत असल्यामुळे त्यांना काहीच समजले नाही. कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे खलासी साथीदार जहाजामध्ये शिरणारा पाण्याचा प्रचंड प्रवाह रोखू शकले नाही. टायटॅनिक अतिशय मोठ्या संकटात आहे याची त्यांना जाणीव झाली. न बुडणारे जहाज आता बुडू लागले होते. 12:15 वाजता कॅप्टन स्मिथने जहाजाच्या रेडिओवरून मदतीसाठी आणीबाणीचे संदेश पाठवायला सुरुवात केली होती. वाचवा वाचवा, टायटॅनिक बुडत आहे, त्वरित या. त्यानंतर त्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रवाशांना उठवण्याचे आदेश दिले. स्टुडंट्स, there are some new words included in this paragraph. To steer means to turn, जहाज वळवणे. Scraped, rub with something sharp, घासला गेला. Tilt, to slant, तिरपे होणे. A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. Another ship called the Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks
into the ice cold water. द कॅलिफोर्निया नावाचे जहाज फक्त 20 मैलांवर होते, पण त्याला टायटॅनिकचा संदेश मिळाला नाही, कारण त्यावरचा रेडिओ बंद होता आणि रेडिओ चालक झोपला होता. आणखी एका कर्पथिया नावाच्या जहाजाने टायटॅनिकच्या हाका ऐकल्या आणि अति जलद वेगाने ते त्याच्या दिशेने येण्यास निघाले. परंतु दुर्दैवाने कर्पथिया खूपच लांब अंतरावर होते, त्यामुळे टायटॅनिकपाशी पोहोचण्यास त्याला 3 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला. दरम्यान टायटॅनिक जलद गतीने बुडू लागले होते. खलाशांनी संरक्षक बोटी समुद्रात उतरवण्यास सुरुवात केली होती, मात्र केवळ काहीशे प्रवाशांना नेता येईल एवढीच त्यांची क्षमता होती. टायटॅनिकवर त्यावेळी 2000पेक्षा जास्त प्रवासी हजर होते. जहाज समुद्रात झुकायला लागले होते. लोक कठड्यांवरून खाली समुद्राच्या बर्फासारख्या थंड पाण्यात उड्या टाकू लागले होते. स्टुडंट्स, देर आर सम न्यू वर्ड्स इन्क्लुडेड इन दिस पॅरेग्राफ. रिसीव, टू गेट, टू मीट, मिळणे. अनफॉर्च्युनेटली, दुर्दैवाने, मीन्स सॅडली. स्पेस, जागा, अ प्लेस. स्टुडंट्स, next paragraph we see, with its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15 April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. विद्यार्थी मित्रांनो, जहाजावरील दिवे चमकत होते तोवर टायटॅनिक काही मिनिटे समुद्रात ताठ उभे होते. मात्र 15 एप्रिलच्या रात्री 2:20 ते समुद्रात पूर्णपणे दिसेनासे झाले. जहाजावरचे जवळजवळ 1500 लोक बुडाले होते. कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे बरेच कर्मचारीही जहाजाबरोबर पाण्याखाली गेले. 3:40 कर्पथिया पोहोचले. जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवसंरक्षक बोटी शोधून त्यांच्या मदतीने 700 लोकांचे प्राण वाचवले. त्यांना काही खुर्च्या आणि लाकडाचे तुकडेही पाण्यात तरंगत असलेले सापडले, पण जवळपास सर्व माणसे पाण्यात बुडून अथवा थंडीने गारठून मरण पावलेली होती. त्यांना वाचवायला कर्पथियाला फारच उशीर झाला होता. सम न्यू वर्ड्स ऑफ द पॅसेज. व्हॅनिश, डिसअपियर्ड, नाहीसे झाले. ड्राउंड, वेंट अंडर द वॉटर अँड डाईड, पाण्याखाली बुडून मृत झाले. सबमरीन, अ शिप दॅट ट्रॅव्हल्स अंडर वॉटर, पाणबुडी. डायरेक्टर, अ पर्सन हू डायरेक्ट्स अ फिल्म, दिग्दर्शक. नाउ लिसन केअरफुली ऑफ द पॅसेज. द सिंकिंग ऑफ द टायटॅनिक मेड पीपल think harder about the safety of passengers on ships. They ask why ships carry such a few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at the depth of around 4,000 meters, means 13,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. विद्यार्थी मित्रांनो, या बुडणाऱ्या टायटॅनिकने जहाजांवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीरपणे विचार करण्यास लोकांना भाग पाडले. जहाजांवर जीवसंरक्षक बोटी इतक्या कमी का नेल्या होत्या आणि रेडिओ बंद कसे काय ठेवले, असे प्रश्न लोक विचारू लागले. 1913 प्रत्येक जहाजावर सर्व प्रवाशांना नेता येईल एवढी क्षमता असलेल्या जीवसंरक्षक बोटींची व्यवस्था असली पाहिजे असे निश्चित केले गेले.
तसंच जहाजांनी आपले रेडिओ दिवस आणि रात्रीचा प्रत्येक तास चालू ठेवले पाहिजेत असेही ठरवण्यात आले. 1985मध्ये शास्त्रज्ञांनी टायटॅनिकचे भग्नावशेष शोधण्यासाठी एक पाणबुडी पाठवली. त्यांना ते जहाज समुद्राच्या तळाशी जवळपास 4000 मीटर म्हणजे 13,000 फूट खोल 2 तुकड्या झालेल्या अवस्थेत आढळले. त्यानंतर त्यांनी त्या सांगाड्याचे फोटो काढले आणि त्याचे काही लहान भाग पाण्याच्या बाहेर आणले. स्टुडंट्स, सम न्यू वर्ड्स. टू सिंक मीन्स टू गो डाऊन, बुडणे. पॅसेंजर्स, प्रवासी, अ पर्सन हू इज ट्रॅव्हलिंग. शिप, जहाज, अ लार्ज बोट यूज्ड फॉर कॅरिंग पॅसेंजर्स. स्टुडंट्स, last paragraph of the lesson. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. मित्रांनो, एप्रिल 1912च्या त्या भयंकर रात्रीच्या अनेक साहसकथा प्रचलित आहेत. 1998मध्ये दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरॉन यांनी टायटॅनिकच्या या पहिल्या प्रवासावर आधारित एक गाजलेला चित्रपट निर्माण केला. तो अतिशय गंभीर, विषण्ण करणारा चित्रपट आहे. तो चित्रपट पाहून बाहेर पडणाऱ्या जवळपास प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यात अश्रू असतात. न्यू वर्ड्स ऑफ द पॅरेग्राफ. टेरिबल, व्हेरी अनप्लीजंट म्हणजेच भयानक. फेमस, वेल नोन म्हणजेच प्रसिद्ध. फिल्म म्हणजे चित्रपट. अ स्टोरी, अ प्ले शोन इन मूव्हिंग पिक्चर्स. थँक्स.